अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ज़िला कलेक्टर ने इंद्रवली का दौरा करते हुए इंद्रवली शहदा को पेश किया खिराज। NCC कैडेट्स ने शहीद फौजियों के अफराद ख़ानदान की फलाह व बहबूद के लिए अतियात जमा करने का किया प्रोग्राम। आदिलाबाद में होंठ व हलक कटे बच्चों के लिए मुफ्त ऑपरेशन की सहूलत, तिब्बी कैंप का इनेकाद। और अब खबरें तफसील से। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज ने कहा कि रियासत तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अहकाम पर आदिलाबाद ज़िले के इंद्रवली मंडल में तामीर शुदा शहदा के स्टोपा पर एक यादगार कायम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जुमेरात को शहदा के स्टोपा पर खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद ग्राम सभा में यादगार के क़ियाम के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान को कई अहकामात जारी किए। इस ग्राम सभा में मुताल्लिक़ा अफसरान व दीगर ने भी शिरकत की। आर्म्स फोर्सेस फ्लैग डे के एक हिस्से के तौर पर NCC कैडेट्स ने जुमेरात को आदिलाबाद ज़िला हेडक्वार्टर में अतियात जमा करने का प्रोग्राम शुरू किया। इस मौके पर NCC उम्मीदवारों ने ज़िली मरकज़ में बड़े पैमाने पर घूम फिर कर लोगों से अतियात इकट्ठा किए। DYSO वेंकटेश्वरलू ने बताया कि ये अतियात शहीद फौजियों के अहल खाना की बहबूद के लिए जमा किए जा रहे हैं। इन्होंने लोगों से कहा कि वो भारी अतिया देकर NCC कैडेट्स की मदद करें। बसवा तारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकुंद रेड्डी ने कहा कि होंठ व हलक कटे में मुब्तला अफराद को राहत फराहम करने के लिए ज़रूरी ऑपरेशन मुफ्त किए जा रहे हैं। मुतासरीन का मुआयना करने के लिए जुमेरात के रोज़ शहर मुस्तक़र के भविता सेंटर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। उसके एक हिस्से के तौर पर होंठ व हलक कटे शिकार अफराद के लिए बहुत से टेस्ट किए गए। इसी तरह मुतासरीन को सेहत की एहतियाती तदाबीर बताई गई। इन्होंने कहा कि ज़रूरतमंदों को मुफ्त सर्जिकल इलाज फराहम किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर मुकुंद रेड्डी ने कहा कि बसवा तारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम होंठ व हलक कटे की परेशानी से 2-4 लोगों को मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा और सफरी अखराजात और रिहाइश फराहम की जाएगी। ये वजाहत की कि मुतासरीन का हैदराबाद के हस्पताल में इलाज दस्तयाब होगा। రోజు ఆదిలాబాద్లో ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నుంచి నా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ టీమ్ ఈ గ్రహణం మొదటి గ్రహణం షోలా అంటారు, అంటే క్లెఫ్ట్ స్లిప్ అండ్ ప్యాలెట్ చిల్డ్రన్ని పరీక్ష చేసి వాళ్ళకి ఎవరైనా ఆపరేషన్ అవసరమైతే ఉచితంగా ఆపరేషన్ చేసేదానికి క్యాంపు ఈ భవితా సెంటర్లో పెట్టడం జరిగింది. ఇది గ్రహణం మరియు గ్రహణం షోలా క్లెఫ్ట్ స్లిప్ అండ్ ప్యాలెట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆపరేషన్ ఉచితంగా చేయడమే కాక వాళ్ళ దారి ఖర్చులు, అక్కడ ఉండేదానికి వసతి, భోజన సౌకర్యం అన్నీ కూడా ఫ్రీగానే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు ఆపరేషన్ ఒకవేళ ఇంతకుముందు జరిగిన వాళ్ళ మాట సరిగ్గా రాకపోతే అది కూడా పరీక్ష చేసి అవసరమైతే ఫ్రీగా దాన్ని కూడా కరెక్ట్ చేయొచ్చు. పన్ను వరుస సరిగ్గా లేకపోతే అది కరెక్ట్ చేయొచ్చు. ముక్కు సొంతగా ఉండి బాగలేకపోతే పెద్దగైన వయసు 16-18 సంవత్సరాలు వయసు వచ్చినప్పుడు అమ్మాయిలకి ఆపరేషన్ చేస్తే ముక్కు సరిగ్గా ఉంటే ఇప్పుడు వివాహం అయ్యేదానికి కొంచెం హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది. దానికని ఈ క్యాంప్ చేయడం జరుగుతుంది.
शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के मुख्तलिफ़ महलजा से ताल्लुक़ रखने वाली बेवा ख़वातीन और माज़ूरीन व मुस्तहिक़ीन में दफ्तर सफ़ा बैतुल-माल शाख आदिलाबाद पर 23 मुस्तहिक़ीन में फ़ीकस 500 के हिसाब से जुमला 11,500 रुपये और 2 मुस्तहिक़ीन को फ़ीकस 1,000 रुपये कुल 13,500 रुपये की माहाना वज़ाइफ तक़सीम किए गए। इस मौके पर सदर सफ़ा बैतुल-माल शाख आदिलाबाद मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी, नायब सदर हाफिज़ शेख बशीर अहमद, मोतमद हाफिज़ काजिम पाशा मिसबाही, खाजिन हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद के एमपी स्वयं बापूराव ने रेवंत रेड्डी और उनके साथी वज़रा को मुबारकबाद दी, जिन्होंने तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओहदा संभाला। इस सिलसिले में दहली से एक सहाफ़ती एलामिया जारी किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत ने इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा नहीं किया और अवाम की फ़लाह व बहबूद की कोई परवाह नहीं की। इन्होंने कहा कि अवाम ने इस असम्बली इंतखाबात में केसीआर हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट दिया और तब्दीली के लिए उसे शिकस्त दी। नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए स्वयं बापूराव ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि वो अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करें, ख़ास तौर पर इंदिरा वैली मेमोरियल फॉरेस्ट के क़याम और कबाइलियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंजर ज़मीनों को, जो कि कबाइलियों का सबसे बड़ा मसला है, रेलवे लाइन्स, दूर दराज के देहातों तक सड़कें और पीने के पानी की आबोपाशी फराहम की जाए। अवाम में उम्मीद है कि नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ज़रिए किए गए वादों को पूरा किया जाएगा और हुकूमत को उसके मुताबिक अमल करना भी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट अशोक कुमार ने बताया कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में पाले जाने वाले देसी मुर्गियों की फ़रोख्त शुरू हो गई है। इन्होंने बताया कि देसी मुर्गियों को 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। दिलचस्पी रखने वाले उसे ख़रीद सकते हैं। इन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ जराइम में जेल की सज़ा काट रहे कैदियों के ज़रिए इन मुर्गियों की परवरिश की जा रही है ताकि उनमें तब्दीली और उनमें अच्छा रवैया पैदा किया जा सके। CPM के रियासती कमेटी के रुकन बंडारू रवि कुमार ने मुतालबा किया कि आदिलाबाद ज़िले को सनअती तौर पर तरक्की दी जानी चाहिए और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से किसानों की मदद की जानी चाहिए। CPM आदिलाबाद ज़िला कमेटी का एक इजलास मकामी सुंदरिया भवन में मुनक़िद किया गया। इस मीटिंग में CPM रियासती कमेटी के अरकान और ज़िला इंचार्ज रवि कुमार ने शिरकत की। पार्टी की जानिब से इन्होंने रियासत में बनने वाली नई हुकूमत और MLAs को मुबारकबाद दी। इससे कबल इंतखाबी मुहिम के लिए आए हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक उसे पूरा करने इन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा मकामी रुकन असम्बली पायल शंकर से भी इन्होंने मुतालबा किया कि वह सेंट्रल से मुताल्लिक़ स्कीमात की नुमाइंदगी करते हुए आदिलाबाद में तरक्की कामों को अंजाम दें। రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది. ఆదిలాబాద్లో ప్రభుత్వం కాకుండా బీజేపీ గెలిచి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే వచ్చారు. వీళ్ళందరికీ మళ్ళీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లా యొక్క ప్రత్యేక పరిస్థితి వెనుకబాటుతనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఇంతకు ముందున్న ప్రజాప్రతినిధులు ప్రయత్నం చేయాలని CPM పార్టీ కోరుకుంటా ఉంది.
ప్రధానంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా పారిశ్రామికంగా వెనుకబడ్డ జిల్లా. ఈ స్థితిలో ఇక్కడ సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని తెరిపిస్తే అదేదో కేవలం అక్కడ ఉండే కొంతమంది కార్మికులకు ఉపయోగపడేది, కొంతమంది కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు ఉపయోగపడేది కాదు. పూర్తిగా ఆదిలాబాద్ పట్టణము ఈ జిల్లా యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థే మొత్తంగా మారిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆల్రెడీ పరిశ్రమ ఉంది, అది మూతబడింది. కాబట్టి ఆ మూతబడిన పరిశ్రమని తెరిపిస్తామని గతంలో పాయల శంకర్ తరపున అమిత్ షా గారు ఎన్నికల క్యాంపెయిన్కి వచ్చినప్పుడు నాది బాధ్యత పాయల శంకర్ని గెలిపేయండి అన్నారు. ఆ రోజు శంకర్ గెలవలేదు, కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ గెలిచారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా సరే ఎమ్మెల్యే బీజేపీ, అదేవిధంగా ఎంపీ బీజేపీ ఉన్నారు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ. కాబట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లా మీద కొంత భక్తిని ప్రదర్శించి, ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్ ప్రజలు మిమ్మల్ని ప్రేమించి ఓట్లేశారు కాబట్టి వాళ్ళు మీ పట్ల ఎంత ప్రేమనైతే చూపించారో మీరు కూడా అంతే ప్రేమని ఆదిలాబాద్ పట్ల చూపించి సీసీఐని తెరిపించడం అనేది ఒక ప్రధానమైన కర్తవ్యంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల లోపల తీసుకోవాలి అని చెప్పి సిపిఎం పార్టీ సవినయంగా కోరుతా ఉంది. అట్లనే ఆదిలాబాద్ ఆర్మూర్ రైల్వే లైన్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉంది. కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారు, కొత్తగా గెలిచిన ఎమ్మెల్యే గారు, ఆల్రెడీ ఉన్న ఎంపీ గారు, కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారం కూడా తీసుకోవచ్చు. మొత్తం మీద అయితే ఆర్మూర్ రైల్వే లైన్ కూడా ఈ ప్రాంతానికి అవసరం ఉంది. అట్లనే ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్రభుత్వ రంగంలో ఇంతకుముందు లేదు, శాంక్షన్ చేశారు. ఆ శాంక్షన్ చేసినటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో బీఆర్ఎస్ హయాంలో వచ్చిన దాన్ని ఇప్పుడు తరగతులు ప్రారంభమయ్యే పద్ధతుల్లో దాని అకాడమిక్ ఇయర్ని స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ అవసరం ఉన్నది. అట్లనే పారిశ్రామికంగా ఇంకా ఆదిలాబాద్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఉన్నటువంటి అవసరాలు ఏంటనేది కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి మేము అభినందనలు తెలుపుతున్నాం. మీరు తప్పకుండా ఈ జిల్లా మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలని, దీని పట్ల ఉన్నటువంటి బాధ్యతను గుర్తించాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం. अखिल भारतीय माली महासंगम के रियासती सदर शिव कुमार ने कहा कि ये खुशी की बात है कि तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले रेवंत रेड्डी ने प्रगति भवन का नाम बदलकर ज्योतिराव बापुले प्रजा भवन रखना बहुत खुशी की बात है। इन्होंने इस पर खुशी का इजहार करते हुए रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర రెండవ ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎల్బీ స్టేడియంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సందర్భంగా మరి ప్రగతి భవన్, ఏ ప్రగతి భవన్ కోసమైతే మాలి కులస్తులు గత 10 సంవత్సరాలుగా ఆ ప్రగతి భవన్లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ని కలవాలి, మాలీల సమస్యల్ని చెప్పాలి, మాలీలకు ఎస్టీ హోదా విషయంలో మాట్లాడాలని చెప్పేసి పరితపించారు. అది మాకు సాధ్యం కాలేదు. కానీ ఈరోజు అధికారాన్ని చేపట్టిన మొదటి రోజే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ ప్రగతి భవన్కు సామాజిక ఉద్యమ పితామహుడైనటువంటి మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే గారి యొక్క పేరు పెట్టి జ్యోతిరావు ఫులే ప్రజాభవన్గా మరి దాన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి తేవడం నిజంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి మాలి మహాసంఘం తరఫున మేము కృతజ్ఞత అభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాల వాళ్ళే కాకుండా ఎందరో ఉద్యమకారులు, ఎందరో మంది నిరుద్యోగ యువతి యువకులు చూస్తున్నటువంటి ప్రజారాజ్యం నిజంగానే మరి ప్రజల రాజ్యం రాబోతుందని చెప్పేసి మాకు నమ్మకం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా గత 22 సంవత్సరాలుగా మాలీలు రెండు విషయాల కోసం పోరాటాలు చేశారు. ఒకటి ఫులే ఆశయ సాధన, రెండవది మాలి కులస్తులకు ఎస్టీ హోదా. ఈరోజు మరి మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే వారసులైనటువంటి మాలి కులస్తులు గత 22 సంవత్సరాలుగా ఎస్టీ హోదా కోసం పోరాటాలు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం కూడా మరి మాలీలకు తోడుగా ఉంటుందని చెప్పేసి మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి రాబోయే రోజులలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో మాలీలకు ఏదైతే ఎస్టీల హోదా రావాల్సి ఉందో దాన్ని రాబట్టుకునే విధంగా మేము అడుగులు వేస్తామని ఈ ప్రభుత్వం దానికి సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. कहते हैं मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में आने के लिए कई जगहों पर दुआएं की गई, जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ आते हैं आदिलाबाद के एक मद्दाह ने इख्तिराई इक़दाम किया, जो कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने तक पिछले 5 सालों से नंगे पाँव घूम रहे हैं। अम्मा न्यूज़ में ज़िला कांग्रेस के वर्किंग सदर भूपल्ली श्रीधर आपके साथ आमने सामने।
తమ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని, ఆ పార్టీపై ఉన్న అభిమానంతో అనేక మంది ఆ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తుంటారు, ఇంకేదైనా చేస్తుంటారు. ఆ పార్టీపై ఉన్న అటువంటి ఒక అభిమానంతో ఇక్కడ ప్రజెంట్ మనకు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ భూపల్లి శ్రీధర్, అలాగే కార్యకర్త గత 5 ఏళ్లుగా తమ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని కాళ్లకు పాదరక్షలు లేకుండా తిరుగుతున్నాడు. మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన ఊహించినట్టుగానే, ఆయన అభిమానించినట్టుగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే అధికారంలోకి వచ్చింది. మరి వచ్చిన తర్వాత ఆయన యొక్క అనుభూతి ఎలా ఉందో మనం మాటలో తెలుసుకుందాం. నమస్తే శ్రీధర్ గారు, మీరు గత 5 ఏళ్లుగా అంటే కాళ్లకు పాదరక్షలు లేకుండా ఒక పార్టీపై ఉన్నటువంటి అభిమానంతో ఆ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని ఒక దీక్ష చేపట్టారు లెక్క ప్రకారంగా. మరి ఈరోజైతే మరి మీ దీక్ష ఫలించింది, అలాగే అక్కడ పార్టీ కూడా అధికారంలోకి వచ్చింది. ఎలా మీ అనుభూతి? ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు అందరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులందరి ఆకాంక్ష మేరకు దేవుడి దయతో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజాభిష్టం మేరకు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను నా జీవితంలో చాలా అనుకున్నది సాధించిన రోజు. మేము గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ 2018లో అధికారం కోల్పోయిన వెంటనే మేము ఒక కఠోరమైనటువంటి దీక్షను చేపట్టినాం. భగవంతుడి కృప ఉండాలి అని చెప్పేసి దీక్ష చేపట్టినాం. ఏంది అని అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన రోజే మేము పాదరక్షలు ధరిస్తామని చెప్పేసి ఒక కఠోరమైనటువంటి దీక్షను చేపట్టినాం. ఆ దీక్ష ఫలితమే ఈరోజు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందని చెప్పేసి మా ఎక్సైట్మెంట్ ఉన్నది. ఈరోజు కోసమే మేమందరం వెయిట్ చేసినాం. ఈరోజు మా కళ నెరవేరిందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం సార్. అంటే ఎందుకు ఇలా మీకు అనిపించింది? అంటే ఇలాంటి దీక్ష చేపట్టాలని, ఎందుకంటే మీరు ఆదివాసీల్లో ఈ ఒక కఠోర నిర్ణయాలు ఉంటాయి కదా, అంటే ఇలాంటి దీక్ష చేపట్టాలని మీకు ఇలా అనిపించింది? ఎందుకనంటే భగవంతుడు ప్రసన్నం కావాలి అంటే ఏదైనా ఒకటి కఠోరమైన దీక్షని చేపట్టాలి. అందుకే మేము ప్రధానంగా ఆదివాసులు, ఎస్సీ ఎస్టీలు ఇటువంటి ఏ దీక్ష చేపట్టినా ప్రధానంగా కాళ్ళకు పాదరక్షలు వేసుకోకుండా తిరుగుతాం. కాబట్టి ఆ దీక్షని పాదరక్షలు లేకుండా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజైతే అధికారంలోకి వస్తుందో ఆ రోజే పాదరక్షలు వేసుకుంటామని చెప్పేసి మేడారం, వేములవాడ, కొండగట్టు, భద్రాచలం, ధర్మపురి ఇవన్నీ ప్రధానమైనటువంటి దేవాలయాలు, పుణ్యక్షేత్రాలను మొక్కి ముడుపులు కట్టి ఈరోజు ఆ దీక్షను చేపట్టినాం. ఆ దేవుళ్ళ దయతో ఈరోజు ప్రజలందరి ఓటర్ల రూపంలో దేవతల ఆశీర్వదించి ఈరోజు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. మేము చాలా సంతోషపడుతున్నాం. ఈరోజు అనుకున్నట్టే రేవంత్ రెడ్డి కూడా ముఖ్యమంత్రి అయిండు. మేము ఏదైతే అనుకున్నాం రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని చెప్పేసి ఇన్ని రోజులు మేము ఇటువంటి కఠోరమైన దీక్షలు, ఎండ వాన చలి ఏమీ అనకుండా చెప్పులు లేకుండా తిరిగినాం. 5 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ దేవుళ్ళ ఆశీర్వాదంతో, ఏదైతే దేవుళ్ళు అంటే ఓటర్ల రూపంలో ఆ దేవతలు ఆశీర్వదించి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిండ్రు. కాబట్టి మేము చాలా సంతోషంగా, ఉత్సాహభరితంగా ఉంది ఈరోజు. మరి అంటే ఎప్పుడైతే మీ యొక్క కోరిక నెరవేరింది, మరి ఎప్పటి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మీరు యథావిధిగా పాదరక్షలు ధరిస్తారు? ఎందుకు అనంటే ముడుపులు కట్టించినాం ఆ దేవుళ్ళ రూపంలో. ఏ రోజైతే ఆ ముడుపులు చెల్లించిన తర్వాత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యనుమల రేవంత్ రెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలోనే పాదరక్షలు ధరిస్తామని చెప్పేసి మేము కఠోరమైన దీక్ష చేపట్టినాం. కాబట్టి ఏ రోజైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజైతే ఇస్తుందో ఆ రోజే మేము పాదరక్షలు ధరిస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అది అంటే ఒక పార్టీపై ఉన్నటువంటి అభిమానము, తర్వాత ఆదివాసీ దేవతల పట్ల, ఒక ఆదివాసీగా ఆదివాసీ దేవతల పట్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి యొక్క భక్తి భావంతో ఆ పార్టీ కనుక అధికారంలోకి వస్తే పాదరక్షలు విడిస్తే ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడమని, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కోరిక నెరవేరింది కాబట్టి ముడుపులు చెల్లించి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వారి సమక్షంలోనే తిరిగి పాదరక్షలు ధరిస్తామని చెప్పేసి భూపల్లి శ్రీధర్ చెప్తున్నారు. कैमरा पर्सन गणेश रेड्डी तो सत्यनारायण, अम्मा न्यूज़, आदिलाबाद। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर।
ضلع کلکٹر نے اندروللی کا دورہ کرتے ہوئے اندروللی شہداء کو پیش کیا خراج۔ NCC کیڈٹس نے شہید فوجیوں کے افراد خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے عطیات جمع کرنے کا کیا پروگرام۔ عادل آباد میں ہونٹ و حلق کٹے بچوں کے لیے مفت آپریشن کی سہولت، طبی کیمپ کا انعقاد۔ خبر نامے میں فی الحال بس اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اما نیوز اردو خبر نامہ۔